This is the flag of Sweden. This is the map of Sweden. Sweden lies west of the Baltic Sea and Gulf of Bothnia. It forms the eastern part of the Scandinavian peninsula. To the west is Norway. Finland is located to its northeast. It has maritime borders with Denmark, Russia, Lithuania, Latvia, and Estonia. It is also linked to Denmark by the Øresund Bridge. Stockholm is the capital city. This is Luleå city. This place is Jokkmokk, where the winter market is held every year. আমরা আছি এখন সবচেয়ে সুন্দর শহর লুলিয়াতে। আগের ভিডিওতে লুলিয়া শহরের বেশ কিছু অংশ আমি দেখিয়েছি। আজ দেখাবো ওল্ড লুলিয়া বা গ্যামেলস্টেড চার্চ ভিলেজ এবং রাত্রিবেলা দেখবো আমরা মন্ত্রমুগ্ধকর প্রাকৃতিক আলোর খেলা অরোরা বোরিয়ালিস। এটা আমার হোটেল রুমের জানলা। আমার ঘরের বাইরে পাশের বাড়ি ছাদটা একদম লাগানো, দেখো কত স্নো, বাপরে পুরো বরফে ঢেকে গেছে। আজকে আমাদের ট্যুর শুরু হচ্ছে। আমরা একটা ভিলেজে যাচ্ছি, ওল্ড টাউন গ্যামেলস্টেড। আমাদের বাস এসে গেছে। আমরা চললাম ওল্ড টাউন অফ লুলিয়া দেখতে। সেটাকে গ্যামেলস্টেড চার্চ ভিলেজ বলেও এখানকার লোকেরা বলে। আজকের বাইরের তাপমাত্রা প্রায় -17 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাদিকে দেখছি ফ্রোজেন বাল্টিক সি, বাইরে দেখছি এখানকার টেলিকম অফিস। আমাদের গন্তব্যস্থল প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে। লুলিয়ার শহরের পথ দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। আর এটা লুলিয়া হারবার। দেখো ফ্রোজেন বাল্টিক সি জাহাজটাও প্রায় দাঁড়িয়ে আছে, নড়ার উপায় নেই। বাইরেটা সম্পূর্ণ বরফের চাদরে আবৃত। We see like the Cup Arena. It's like a bigger grey building with green letters. That's the hockey arena. গাইড জানালো এটা হকি এরিনা। অপূর্ব লাগছে। এটা কিন্তু একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। Houses and 500 different chambers inside there and 700 owners. So সামনে দেখছি রোস্ট বল এর স্ট্রাকচার। এই স্কাল্পচারটা রিপ্রেজেন্ট করে অপোজিট স্ফিয়ার অফ লুলিয়া।
সারি সারি কনিফার ট্রিজ। Because of the rain and the moisture. So every now and then they cut a small piece off so the cross gets smaller and smaller and smaller. এবার ডান দিকে দেখছি কবরখানা বা সেমেটেরি। পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল গ্যামেলস্টেড চার্চ ভিলেজ। গ্রামের বরফ ঢাকা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। কি অপূর্ব লাগছে। Gamelstead, at the head of Gulf of Bothnia, is the best preserved example of a church village, a unique kind of village. আমরা এলাম ওল্ড টাউনে। আমাদের বাস নামিয়ে দিল বরফের মাঝে। বাস এবার এখানেই থামলো। আমরা হেঁটে দেখব এই ভিলেজটা। Gamelstead, developed into a church town rather than a mercantile town, is a direct result of a progressive natural land upheaval that had by the 17th century made the harbour unusable, thus forcing citizens to relocate the community's commercial center. The new settlement took the name of Luleå, while the earlier church site being named Gamelstead, which is the old town. So these houses were built by the farmers itself because they needed to travel hundreds of kilometers to come here. So they built this for over the weekend. So they came here on Friday and also then they could sleep, go to the church on Sunday and then back. গাইড জানালেন এখানের শুক্রবার ও শনিবার মানুষরা এসে এই বাড়িগুলোতে থাকে। যারা দূরবর্তী শহর থেকে আসে তারা ফিরে যেতে পারে না বলে এখানেই থাকে, যাতে চার্চে সানডে প্রেয়ারটা অ্যাটেন্ড করতে পারে। বাদবাকি সময় এই বাড়িগুলো ফাঁকাই থাকে। এই বাড়িগুলোতে, এটা কিন্তু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, এই বাড়িগুলোতে কেউ থাকে না, খালি উইকেন্ডে আসে, অন্যান্য সময় তালা দিয়েই পড়ে থাকে, প্রত্যেকটা বাড়ি ফাঁকা। The 404 wooden houses huddled round the early 15th century stone church were used only on Sundays and at religious festivals to house worshippers from the surrounding countryside who could not return home the same day because of the distance and difficult traveling conditions. হাঁটতে হাঁটতে চার্চের কাছে পৌঁছে গেলাম। স্কি করে করে আসছে, দু একটা গাড়িও চলছে। চার্চের পিছনের দিকটা। এটা হচ্ছে চার্চটা, দ্য ওয়েদার কক। এই যে চার্চটা। Nedurulia Church is a medieval church. It belongs to the Diocese of Luleå. It forms a part of the UNESCO World Heritage Site.
The freestanding bell tower dates from 1851 and replaced an earlier wooden bell tower. Church is built of fieldstone consisting about 40 types of rock with details made of brick. The church is surrounded by a wall in which two leach gates are preserved. The bell tower is separated from the church. It is just to protect the church from the bells ringing during the winter months. আমরা চার্চের ভেতরটা প্রবেশ করলাম। Inside the church is a vaulted single nave church with a choir of the same height as the nave. The vaults are decorated with frescoes probably made by pupil of Albertus Pictor. The altarpiece is most noteworthy and dates from 1520 and was made in Antwerp. Thick snow. চার্চ দেখা হয়ে গেল। এবার গ্রামের বাদবাকি অংশটা হেঁটে দেখছি, তারপর আমরা বাসের দিকে এগিয়ে যাব। গ্যামেলস্টেড ভিলেজ দেখা হয়ে গেল, এবার ফিরে যাব লুলিয়া শহরে। যাচ্ছি লুলিয়া, আমাদের হোটেল যেখানে। আমি হোটেলে না গিয়ে বাস থেকে নেমে গেলাম লুলিয়া বাস স্ট্যান্ডে, কারণ কি এখনো সন্ধে হতে বাকি আছে। রাত্রে আমরা যাব অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে। এখন আমি দেখে নেব লুলিয়া শহরের আরো কিছু জায়গা। এই লুলিয়া বাস স্ট্যান্ড। সামনে হেঁটে যাব লুলিয়া রেলওয়ে স্টেশনে। দেখছি বোর্ডে লেখা আছে 200 মিটার দূর। আর লুলিয়া রেলওয়ে স্টেশন। গাড়ির ব্যাটারি চার্জার মনে হয়, প্রত্যেকটা গাড়ির সঙ্গে তার দিয়ে লাগানো। সাইকেল রেখে গেছে ট্রেনে উঠে, সাইকেল অলরেডি বরফের তলায়, এসে খুঁজেই পাবে না সাইকেল কোথায়। লুলিয়া রেলওয়ে স্টেশন। শীতকালে খুব অল্পই ট্রেন চলে। অপূর্ব দৃশ্য। এখানে গাড়ির টাইমিংগুলো দেওয়া আছে। কিরুনা থেকে এখন একটা গাড়ি আসছে, 2:07 ঢুকবে। 1:55 আসার কথা, লেট করছে কিছুক্ষণ। ট্রেনটা আসছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2
প্যাসেঞ্জারই নেই। কিছু প্যাসেঞ্জার নামলো ট্রেন থেকে এই লুলিয়া স্টেশনে। এবার পৌঁছে যেতে হবে বাস স্টেশন, যেখানে আমাদের হোটেলে ডিনার করে রাত্রে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে যাব। বাস স্টেশনের পাশেই দেখছি পুলিশ স্টেশন, বেশ বড় বিল্ডিংটা। ফুল গ্রুপ আজকে যাব অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে। এটা হবে আমার ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সের অন্যতম অভিজ্ঞতা। রাত্রি হয়ে আসছে, আজকে আমরা যাব রাত্রিবেলা অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে। এটা একটা আমার লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। আমার পুরো হোল ট্রাভেল ক্যারিয়ারে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে যাবো বলে একটা ভেতরে বিরাট উত্তেজনা হচ্ছে। গাইড আমাদের জানিয়ে দিল ওখানকার টেম্পারেচার প্রায় -30°C হবে। তবে দুঃখের বিষয়, ওই প্রাকৃতিক খেলার যে দৃশ্যগুলো হয় সেটা তোলার জন্য একটা বিশেষ ক্যামেরার প্রয়োজন হয়, যেটা আমার কাছে নেই। তবু মোবাইল ফোনে যতটা স্টিল ফটো পাওয়া যায় সেটা দিয়ে একটা স্টিল ফটো ভিডিওগ্রাফি আমি আপনাদের দেখাবো। আমরা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম, ওখান থেকে আমাদের বাস ছাড়বে। প্রায় লুলিয়া শহর থেকে 7-8 কিলোমিটার দূরে ওইখানে আমরা যাব ফার্স্টে। সেখানে গাইড আমাদের সেই অরোরা বোরিয়ালিসের দৃশ্য দেখাবার জন্য ওখানেই নিয়ে যাবে। একটা অরোরা মিটার বলে একটা জিনিস থাকে, যেটা গাইডের হাতে আছে। তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই ফেনোমেননটা দেখার জন্য বিশেষ লাক প্রয়োজন হয়, যেটা আপনারা জানেন। যদি দার্জিলিং এ যান, টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে গেলে সব দিন পাওয়া যায় না। যারা 4-5 দিন পর আছে তারাও দেখতে পায় না, অথচ যারা একদিন গেছে তারা দেখতে পায়। সুতরাং ভেতরে একটা বিরাট উৎকণ্ঠা হচ্ছিল যে দেখতে পাবো কি পাবো না। তো আমরা যেখানে গেলাম, যেই গ্রামটায় গেলাম প্রথমে, প্রায় পৌঁছলাম রাত্রি 8:30টায়। সেখানে আমরা কোনো এই ফেনোমেনন দেখতে পেলাম না, দু একটা স্ট্রিট ছাড়া। তো মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তখন গাইড বললো, না আমরা আরেকটা জায়গায় যাব। খালি এটা মনে রাখবেন, এই অরোরা বোরিয়ালিস সারাক্ষণ ধরে হচ্ছে, বাট ইউ নিড দ্য রাইট টাইম টু রিচ দ্য রাইট স্পট টু সি দ্যাট ফেনোমেনন। তো গাইড আমাদের বললো এখান থেকে আরো আমরা 8 কিলোমিটার দূরে যাব, সেখানে হয়তো সম্ভাবনা আছে। মিটার দেখে আমাদের জানালো। তো আমরা ওখানে পৌঁছে গেলাম প্রায় রাত 10টা নাগাদ। অনেকক্ষণ ওয়েট করছি। তারপরে যা দৃশ্য দেখলাম সেটা সারা জীবন ভুলবো না। পুরো আলোর ফোয়ারা আকাশ থেকে যেন আমাদের পুরো ঘিরে ফেলেছে, লাল, সবুজ, বিভিন্ন রকমের আলো। সে আলো নাচছে, যেন সে একদম কি বলবো, সে মত্ত হয়ে গেছে পাগলের মতো। প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট সেই আলোর খেলা চললো। আমরা সম্পূর্ণ স্টান্ড। ইট ইজ রিয়েলি মেসমেরাইজিং। আমরা তো বুঝতে মনে হচ্ছে যেন আলো আমাদের গায়ে এসে পড়বে। আর বাইরে কনকনে ঠান্ডা, প্রায় -28-29°C হবে। মানে সে যে একটা কি দৃশ্য, সেটা ভুলবার নয়। আমি স্টিল ফটোতেই আপনাদের দেখাবো কিছু ফটো। ভিডিওগ্রাফি করতে পারলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু সেই দামি ক্যামেরা তো আমার কাছে নেই। চলুন আমরা দেখি সেই লাইটের খেলা কিছু স্টিল ফটো। The northern lights, or the aurora borealis, are beautiful dancing ribbons of light that have captivated people for millennia. This spectacular light show is, of course, a rather violent event, because the northern lights are created when energized particles from the sun slam into Earth's upper atmosphere at speeds up to 45 million miles per hour. But our planet's magnetic field protects us from the onslaught. The Earth's magnetic field redirects the particles towards the poles. The dramatic process transforms into a cinematic atmosphere phenomenon that dazzles and fascinates all tourists and sky watchers. The northern lights are happening 24/7 throughout the year. Our guide said that it's not easy to spot. You need to be at the right place at the right time. Phenomenon usually occurs between 9 p.m. to 3 a.m. and you need special luck to see it.
After seeing my videos, please do like, share and comment, and please do not forget to subscribe my channel.